أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو چلیے جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے ہمارا چیپٹر ہے اسم اشارہ کے بارے میں. ہم دیکھیں یہاں پر کہ اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، قریب اور بعید کے لیے، اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے ہمارے اسم اشارہ واحد، مثنیٰ اور جمع کے لیے دیکھے تھے. ٹھیک ہے، اسم اشارہ قریب یعنی کہ قریب کے لیے اگر کوئی چیز آپ کے دائرے میں ہو، پہلی بات تو ہم اسم اشارہ کا استعمال کم کریں گے جب ہمارے دائرے میں کوئی چیز ہو، یعنی کہ میرے کمرے میں یا پھر جہاں پر مجھے دکھائی دے، اگر وہ چیز میرے دائرے کے اندر ہو تبھی میں اسم اشارہ کا استعمال کروں گی. اگر میرے وہ چیز میں پوائنٹ کر کے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے میں بتا سکوں تو ہم جو ہے نا وہاں پر اسم اشارہ کا استعمال کریں گے. یہ دو طرح کے ہیں، قریب اور بعید کے لیے ہم پڑھے تھے. قریب کے لیے جو میرے چیز قریب رکھی ہوئی ہے، اگر میں پوائنٹ کر کے وہاں پر بول رہی ہوں تو قریب والا اشارہ استعمال ہوگا، اور اگر کوئی چیز دور رکھی ہوئی ہے اور میں وہ اس طرح سے بول رہی ہوں تو وہ وہاں پر دور کا اشارہ استعمال ہوگا. اور ہم نے یہ دیکھا اگر ہمارے دائرے کے باہر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اوکے، تو وہاں پر ہم کس چیز کا استعمال کریں گے؟ وہاں پر ہم کس چیز کا استعمال کریں گے؟ اگر مجھے بولنا ہے وہ، اوکے، وہاں پر ہم جو ہے نا استعمال کریں گے ضمائر کا، ہوا کا، غائب والے جو بھی ضمائر ہے سارے ہم ان کا استعمال کریں گے. یہ ہم لاسٹ کلاس میں دیکھے تھے. آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ٹیبل یاد ہوا ہو. اور اس میں کیا تھا کہ ہم جب پڑھے ان لوگ کے بارے میں تو ہم یہ دیکھے کہ جو سنگولر والے ہیں اور جو جمع والے ہیں وہ مبنی ہیں، یعنی کہ وہ فکسڈ ہے، وہ تینوں حالتوں میں ویسے ہی آتے ہیں. اسم اشارہ جو ہے حالت رفع، نصب اور جر ان تینوں میں آ سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ جو مفرد اور جمع والا ہے، ہذا اور ہؤلائی ہے، یہ ہذہ اور ہؤلائی، یہ جو تین ہے یہ جو ہے نا یہ فکسڈ ہے، یہ مبنی ہے. تو یہ اپنی شکل تو نہیں چینج کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ کوئی چیزیں آئیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ کون سی حالت میں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو مثنیٰ والے ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، ہذینی سے ہو جائے گا ہذینی، ہاتانی سے ہو جائے گا ہاتینی. یہ ہمارا لاسٹ کلاس کا قریب والا تھا. اوکے، اب ہم جو ہے آتے ہیں بعید کے لیے. ہم نے یہ آیتیں دیکھ لی ہے الحمدللہ. آج ہم جو ہے نا بعید والے جو ہے نا اسم اشارہ کے آیتیں دیکھیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے اسم الاشارہ للبعید کے لیے. ذالکا مفرد ہے، اولئکا اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اولئکا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مذکر. تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مؤنث، اولئکا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ دو جو ہے جو مفرد جمع اور مفرد والے ہیں یہ دونوں جو ہے نا فکسڈ ہے. یہ جو ہے نا اپنی حالت کو یعنی کہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے، چاہے وہ کون سی بھی حالت میں ہو، یعنی کہ رفع نصب جر میں ہو وہ ایسے ہی دکھیں گے آپ کو، وہ فکسڈ ہے. لیکن جو مثنیٰ والے ہیں پھر یہ چینج ہو سکتے ہیں. کون سے ہیں وہ؟ ذانکا سے زینکا ہو جائے گا، تانکا سے تینکا ہو جائے گا. یہ ہم لاسٹ کلاس میں دیکھے تھے انشاءاللہ. اوکے چلیے، تو آج ہم جو ہے نا آیتیں کرنے والے ہیں. سب سے پہلے آیت ہے یہاں پر تلک الرسل. اب رسول کی جمع ہوتی ہے رسول، بروکن پلورل ہے. اوکے، اب اس سے پہلے تل کا واحد مؤنث کا استعمال کیا گیا. اب یہاں پر آپ کا سوال آئے گا کہ سب سے پہلے جب آپ دیکھیے رسول، اوکے، کیا آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا جمع عاقل کی ہے یا غیر عاقل کی ہے. اوکے، ہم دیکھیں ہم کیا بولے کہ اگر جمع جو ہے عاقل کی ہو، چاہے وہ بروکن پلورل ہو
या वो जम सालिम हो, साउंड प्लूरल हो, आप इशारा अगर लाएंगे तो यहाँ पर किसका क्या लाएंगे? यहाँ पर वाहिद का नहीं लाएंगे, यहाँ पर किसका लाएंगे आप? जमा का ही लाएंगे। तिल का जमा क्या होगा गर्ल्स? बोलिए। तिल का वाहिद के लिए इशारा है। ओके, इसका जमा क्या होगा? उलाइका, है ना? तो यहाँ पर आना चाहिए उलाइका। लेकिन क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है कुरान मजीद के लिए। ओके, कुरान में बास चीजों के अंदर तौकीद पैदा करने के लिए इस तरह से जो है ना इस्तेमाल होता है। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो तिल का रसूल इस्तेमाल हो गया, क्योंकि ये तो ब्रोकन प्लूरल है, इसीलिए तिल का इस्तेमाल हो गया। यहाँ पर इस तरह से ये चीज नहीं है, ठीक है? ये कुरान की हद तक सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है। अगर ये सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ रसूलों के बारे में कुछ इन जनरल अगर मैं बात करती, तो मैं यहाँ पर तिल का के नहीं वो सब रसूल के लिए मैं बोलना चाहती तो मैं बोलती उलाइका रसूलुन, इस तरह से मैं बोलती। ठीक है, वो सब रसूल हैं अगर मुझे बोलना होता तो मैं इस्तेमाल करती उलाइका रसूलुन। ठीक है, वो सब रसूल हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ कुरान के लिए है कि यहाँ पर तिल का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आई हो। चलिए, हम बहुत बार देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी जो है गैर आकिल की जमा अगर हो तब ही हम जो है वाहिद और मुअन्नस का सीगा लाएंगे, है ना? ओके, चलो ठीक है। ओके, तो चलिए लिखिए तिल का और अच्छा, और एक बात, अब यहाँ पर आपको जब देख रहे हैं आप तिल का और रसूलु है, ओके, तिल का इशारा है और उसके बाद मुअर्रफ बिल्लाम वाला इसम आया है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? हम लास्ट क्लास में देखे थे। मुशारुन इलैह हो जाएगा। और रसूलु जो है ये मुशारुन इलैह हो जाएगा। ओके, और ये कोई मुरक्कब बनता है या ये मुरक्कब ताम है या कोई मुरक्कब नाकिस है? क्या हो जाएगा ये? मुरक्कब इशारी। ओके, मुरक्कब इशारी हो जाएगा ये, है ना? जब भी हम क्या बोले, इशारा आओ, इशारे के बाद जो है कोई मुअर्रफ बिल्लाम वाला इसम आए, इशारा, इशारा चाहे वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो, उसके बाद मुअर्रफ बिल लाम वाला इसम आए, अलिफ लाम वाला इसम आपको दिखे, तो ये दोनों मिलकर जो है एक मुरक्कब नाकिस बनाते हैं, जिस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इशारी। ओके, इस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इशारी। और ये अलिफ लाम वाले इसम को, इस इसम को हम कहते हैं मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ, मुशारुन इलैह का मतलब क्या है? जिसकी तरफ इशारा किया गया हो। ओके, उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। चलिए, तो ये हो गया मुरक्कब इशारी। तो तिल का रसूलु, ये सब रसूल। ओके, ये सब रसूल, ये सब रसूल, इसका तर्जुमा है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर ये सब रसूल है इस तरह से मैं लिख सकती हूँ? क्या मैं इसका तर्जुमा जो है ये सब रसूल है कर सकती हूँ? यस और नो? ये सब रसूल है मैं कर सकती हूँ? किसी ने जी कहा, यस कहा है? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुरक्कब नाकिस है। अगर ये सब रसूल है मुझे करना होगा, तो मैं कैसे करूंगी इसे? मैं व्हाइट बोर्ड लगाती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर जब हम बोले कि ये सब रसूल है, ये सब रसूल है,
तो अकॉर्डिंग टू द आयत ही हम देखेंगे, ठीक है। तिल का, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रसूलुन, रसूलुन, ठीक है। ये नकीरा हो जाएगा। मैं बहुत बार इस चीज का डिफरेंस आप लोग को समझाई। तिल का यहाँ पर मुब्तदा हो जाएगा और रसूलुन उसकी खबर हो जाएगी। ये मुब्तदा हो गया और ये उसकी खबर हो गई। और अब मुब्तदा और खबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? जुमलतुल इस्मिया। ये नाकिस नहीं रहता, ओके। ये हो जाएगा ताम, ओके, ये ताम हो जाएगा, ठीक है। ये ताम हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैं बोली तिल का रसूलु, अब ये सेंटेंस डिफरेंट है। ये सेंटेंस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इशारा आ रहा है और उसके बाद एक मुअर्रफ बिल्लाम वाला इसम आ रहा है। ये हो जाएगा मुशारुन इलई, और ये आपका इशारा आ गया। इशारा और मुशारुन इलई का कॉम्बिनेशन हो जाएगा मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कबे नाकिस, यानी कि इनकम्प्लीट मुरक्कब। ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे these those messengers, इसका मीनिंग होगा बस those are messengers नहीं, those messengers, ये सब वो सब रसूल, ठीक है। those messengers, यहाँ पर भी इसको ये नहीं वो सब लिखिए, वो सब, ओके, वो सब। अब बाज वक्त कुरान में ट्रांसलेशन में आप बहुत बार तिलका का जो है मीनिंग ये देखती हैं, तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन की हद तक आप जो है ना एम्फसाइज करने के लिए, वो भी एम्फसाइज के लिए आता है, ओके। लेकिन जब आप अरबी ग्रामर में करेंगी तो तिलका का मीनिंग वो होता है, तो वही इस्तेमाल करेंगी अकॉर्डिंग टू अरबी ग्रामर, ठीक है। ट्रांसलेशन में हम चेंजेस कर सकते, यानी कि क्योंकि वो ट्रांसलेशन का मकसद क्या होता कि हमको जो आयत का मफहूम है वो समझ आ जाए, मीनिंग समझ आ जाए, वो हमारा मकसद है ट्रांसलेशन का। लेकिन जब आप अरबी ग्रामर के अकॉर्डिंगली कर रहे, तो यू हैव टू डू द एग्जैक्ट थिंग। क्या है यहाँ पर? तिल का इशारा करीब का है, बाइद का है, बाइद का है, और वहां पर वो का इस्तेमाल होता तो आप वो सभी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर यहाँ पर इशारा के बाद नकीरा इसम इस्तेमाल हो जाए, नकीरा का इसम क्या है? नकीरा इसम क्या कौन सा है? तनवीन के साथ अगर कोई इसम इस्तेमाल हो जाए तो ये मुरक्कब ताम हो जाएगा, ये नाकिस नहीं रहता। ताम का मतलब है कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीट मुरक्कब एक, जिसमें मुब्तदा और खबर का जो है कॉम्बिनेशन हो। और अगर यही सेम इशारा के बाद कोई मुअर्रफ बिल लाम वाला इसम आ जाए, अलिफ लाम के साथ इसम आ जाए, तो वो हो जाएगा मुशारुन इलैह, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है मुरक्कब इशारी, और ये मुरक्कब नाकिस होता है, ठीक है। अगर आपको मैं इसके अलावा भी सिंपल एग्जांपल दूं, हादा किताबुन, अगर आप इसका तर्जुमा करें तो आप क्या करेंगे? हादा किताबुन, ये एक किताब है, ये एक किताब है, ओके, ये एक किताब है। यहाँ पर हाजा क्या बन रहा है? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप बोलेंगी हाजा यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है, ओके। किताबुन क्या बन रहा है? यहाँ पर किताबुन खबर बन रहा है, ओके। क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ मुब्तदा एंड खबर मुरक्कब नाकिस होता है? आप बोलेंगी नहीं, मुरक्कब ताम होता है, कंप्लीट होता है, क्योंकि ये तो जुमलतुल इस्मिया है, ठीक है। और इसका तर्जुमा हम ये किताब नहीं करेंगे, ये एक किताब है करेंगे। अगर इन मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो है नकीरा इसम को चेंज करके मुअर्रफ बिल्लाम लगा दी, अलिफ लाम लगा के इसको मारिफा बना दी, तो वो हो जाएगा हादा, तो ये हो जाएगा हादा अल किताबु। सिर्फ मैं क्या चेंज करी? इशारा वैसे ही है, अलिफ लाम लगा दी, किताबुन नकीरा इसम के बजाय मैं यहाँ पर क्या करी? मारिफा इसम इस्तेमाल कर दी अलिफ लाम के साथ। तो अब
ये हाजा हो जाएगा इशारा, और ये अलिफ लाम वाला इसम हो जाएगा मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया गया हो। ओके, मुशारुन इलैह ये हो जाएगा। और इस मुरक्कब को जो है मैं बोलूंगी मुरक्कब नाकिस, यानी कि इनकम्प्लीट मुरक्कब। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अब जब इसका मीनिंग हम करेंगे तो क्या करेंगे? ये एक किताब है नहीं करेंगे, हम करेंगे ये किताब। अब मुझे बात, अगर मैं आपको बोलूं ये किताब, ये किताब, ये किताब, तो आप पूछेंगे ये किताब क्या? ये किताब खूबसूरत है, ये किताब इंटरेस्टिंग है, ये किताब पुरानी है, ये किताब नई है, मुझे आगे लगाना होगा कुछ चीज। ठीक है, बात को समझाने के लिए। अगर मैं आपको खाली ये किताब बोलते रहूं तो आपको कुछ समझ नहीं आ जाएगा, इसीलिए ये नाकिस हुआ। ठीक है, इशारा और मुशारुन इलैह का कॉम्बिनेशन हुआ नाकिस, ये इनकम्प्लीट हुआ। वेर एज मुब्तदा और खबर अगर नकीरा इसम आ जाए तो ये हुआ ताम। क्यों? ये एक किताब है। आपको बात समझ में आ गई कि मैं बोलना चाहती हूँ ये एक किताब है, ये पेन नहीं है, ये किताब है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को याद रखिए, ये नाकिस है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तिलका आयातुल्लाहि। अब यहाँ पर देखिए, आयातुन जो है किसकी जमा है? आयतुन किसकी जमा है? आयतुन किसकी जमा है? आयत की। ओके, आयतुन की जमा है। ओके, आयतुन की जमा आयातुन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं आयातुन, आतुन आया, क्या ये जम सालिम है या जम मुकस्सर है? यानी कि ये साउंड प्लूरल है या ब्रोकन प्लूरल है? ब्रोकन प्लूरल है। आयतुन की जमा आयातुन, आतुन की साउंड आ रही ना एंड में, तो ये ब्रोकन प्लूरल कैसा हुआ? ये जम सालिम है। ओके, आतुन की साउंड आई, आयतुन सिंगुलर, आयातुन, आतुन की साउंड आई, तो ये जम सालिम हुआ। अब ये जम सालिम है, लेकिन आपको पहचानना है सबसे पहले मैं क्या बोली, क्या ये आकिल की जमा है या गैर आकिल की जमा है? आयात साइंस जो होते हैं वो गैर आकिल है, अकल वाली चीज तो कोई है नहीं, इंसान, फरिश्ते और जिन, यही तीन है जो अकल वाले हैं। तो इसीलिए उससे पहले जब इशारा इस्तेमाल हुआ यहाँ पर तिलका का वाहिद मोनस का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो तिलका आयातुल्लाही, आयातुल्लाही, क्या आपको कोई और कुछ चीज समझ आ रही है? ये कौन सा मुरक्कब है? आयातुल्लाही, मुदाफ और मुदाफ इलैह। वेरी गुड, मुदाफ और मुदाफ इलैह आप कैसा पहचाने? ओके, आयतुन सिंगुलर है, आयातुन ओके उसका प्लूरल है, और आयातुन जब है आयातुन होना चाहिए था उसको, आयातुन होना चाहिए था। अब यहाँ पर तो तनवीन नहीं आई, तू आया, और ना अलिफ लाम आया। ओके, और ना अलिफ लाम आया, दोनों भी नहीं आया, तो मतलब क्या हुआ? अगर तनवीन ड्रॉप हुई और अलिफ लाम नहीं आया तो मतलब आप समझ जाना कि वो मुदाफ बन गया, क्योंकि मुदाफ जो है हल्का होता है। वेरी गुड, और अलिफ लाम भी नहीं रहता उसके ऊपर और ना तनवीन होती है, तो इसलिए आया तू मुदाफ बन गया। और अल्लाह ही, मैं अब क्या बोलूंगी इसको? क्या अल्लाह मजरूर है बोलूंगी मैं इस तरह? नाउज़ बिल्लाह, हम बोलेंगे इस्मुल जलाला जो है यहाँ पर मजरूर हुआ, क्योंकि वो मुदाफ इलैह बना हुआ है। ओके, जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम आए और उसका आपको एराब बोलना हो तो आप बोलेंगे इस्मुल जलाला, हालत रफा में है, नसब में है या जर में है, अल्लाह मजरूर है, इस तरह से आप नहीं बोलिएगा। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते जब आप बोलते हैं, जब बोलते वक्त। ठीक है, तो इसमें जलाला जो है यहाँ पर मजरूर है क्योंकि वह मुदाफ इलैह बना हुआ है। आयातुल्लाही मुरक्कब इदाफी। ओके, मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, चलिए, तो अब इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? वो आयतें हैं। ओके, वो
اللہ کی آیتیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہیں. یا آپ اس کو اس طرح بھی بول سکتی ہیں، وہ آیتیں ہیں اللہ کی، وہ آیتیں ہیں اللہ کی، یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ ہے، نیکسٹ پیج. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ہاں، اگر آپ اس آیت کا حصہ دیکھیں، تِلْکَ آیات اللہ، تِلْکَ یہاں پر مبتدا ہے، آیات اللہ مرکب اضافی خبر بنا ہوا ہے، تو یہ مرکب تام ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیونکہ یہ پارٹ آف دا آیت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر اس میں ہمیں نظر آیا کہ یہ مرکب تام ہے تو ہم اس کو مرکب تام بولیں گے. اگر مجھے جیسا کہ اس سے پہلی والے آیت میں جیسا ہمیں دکھا تلک الرسل جو ہے، اگر ہمیں یہ دکھا کہ یہ اشارہ ہے، اس کے بعد مشار الیہ کا کمبینیشن، یہ مرکب ناقص ہوا. اوکے، اس طرح سے، کیونکہ اور دوسری چیزیں بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ نیکسٹ والی آیت میں آیا ذالک الکتاب، یہ صرف کیا ہے، ذالک، اور اس کے بعد الف لام والا اسم آیا، تو کیا ہے یہ، ان دونوں کا کمبینیشن، اشارہ اور الف لام والا اسم، کیا کہلاتا ہے یہ، مرکب اشاری، مرکب ناقص. اوکے، مرکب اشاری کہلاتا ہے، یہ ناقص ہے. اب اس کے بعد لا کچھ اور چیز ہے، لا نفی جنس کہتے ہیں اسے، ریبہ کچھ اور چیز ہے، فی ہی کچھ اور چیز ہے. فی ہی کیا ہے، فی ہی آپ لوگوں کو تو پتا ہے فی ہی کیا ہے. اوکے، اسم مجرور کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ ویری گڈ، شبہ الجملہ، آئی وانٹڈ دس، شبہ الجملہ. اوکے، فی ہی حرف جر فی اور اس کے بعد اسم مجرور کا کمبینیشن ہے، تو ہم اسے کہیں گے شبہ الجملہ. اوکے، مرکب جاری نہیں، مرکب جاری کوئی عربک میں ٹرم نہیں ہے. اوکے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، صرف اردو اسپیکرز کے سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اس کا ایکچوئل ٹرم کیا ہے عربی زبان میں؟ اگر آپ جا کے کسی کو بولے یہ مرکب جاری ہے، تو عربی زبان والا جو بولنے والا اسپیکر ہے وہ تو بولے گا کیا ہے مرکب جاری. مرکب جاری کوئی ٹرم نہیں ہے، اٹ از شبہ الجملہ. ٹھیک ہے، تو فی ہی شبہ الجملہ ہے. اب فی ہی کیا مرکب ناقص ہے یا تام ہے؟ شبہ الجملہ جو ہوا آپ کا مرکب ناقص ہے یا تام ہے؟ ناقص ہے. تو اس آیت میں کتنے مرکبات آئے ہیں جو کہ ناقص ہے؟ تو ویری گڈ، ایک مرکب اشاری اور دوسرا شبہ الجملہ. ٹھیک ہے، چلیے. ذالک وہ کتاب، وہ کتاب، لا ریب، لا نہیں، ریب کوئی شک، نہیں کوئی شک، نہیں کوئی بھی شک، نہیں کوئی بھی شک، فی ہی اس میں، فی ہی اس میں. اچھا، اگر میں سوال کروں آپ سے، یہاں پر ہا کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ جو ضمیر ہے فی پلس ہا تھا، یہ فی ہی ہو گیا، کیونکہ آپ تو یہ آلریڈی معلوم کر چکے کیوں ہوا، آپ کو تو پتا ہے کیوں ہوا ہی. تو یہاں پر یہ جو ہو کی ضمیر ہے، ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. ویری گڈ. اوکے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ کتاب، وہ کتاب ہے نہیں، وہ کتاب، لا ریب نہیں کوئی بھی شک، نہیں کوئی بھی شک، فیہ اس میں، فیہ اس میں. اوکے، now next آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلک الرسل وہ سب رسول، وہ سب رسول. اب یہ بھی تلکا کے بعد الرسول آیا ہے، تو یہ بھی مرکب اشاری ہے ناقص. فضلنا ہم نے فضیلت دی،
وہ سب رسول ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان سب میں سے، علی بعض بعضهم ان سب میں سے بعض کو، بعضهم ان سب میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، علی بعض بعض پر. اوکے. تلک الرسل وہ سب رسول، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان سب میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر. اچھا اب میرا سوال سنیے. اب ہم نے تو بولا کہ تلک الرسل یہ مرکب اشاری ہے، مرکب ناقص ہوا. یہاں پر اس آیت میں کیا کوئی اور مرکب ہے جو کہ ناقص ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے گا. اس آیت میں کتنے مرکبات ہے جو کہ ناقص ہے؟ 3. بعضهم کہاں؟ بعضو ہے، بعضا ہے. 4. اوکے. یہاں پر 3 مرکبات ایسے ہیں جو کہ ناقص ہے. فضلنا فعل ہے، اوکے، ہم نے فضیلت دی، وہ الگ چیز ہے. اوکے. سب سے پہلے تلک الرسل، تل کا اشارہ ہے اور رسول مشار الیہ ہے، یہ دونوں کا کمبینیشن ہو گیا ناقص. میں بار بار اس کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ والا کون سا ہے؟ یہ ہے بعضهم، یہ بعضن بعضن تھا، اوکے، بعضن اس طرح سے تھا. کیا یہاں پر تنوین آئی؟ نہیں آئی، تنوین ہٹی. الف لام لگا. تنوین ہٹنے کا ریزن کیا ہے؟ یا تو الف لام ہوگا تو تنوین ہٹے گی. یہاں پر الف لام بھی نہیں ہے اور نہ ہی تنوین ہے، مطلب یہ کیا بنا؟ مضاف. بعضهم ہم نے دیکھا اگر کوئی اسم کو آپ کی ضمیر اٹیچ ہو جائے، پروناؤن اٹیچ ہو جائے، تو یہ اسم اور پروناؤن کا کمبینیشن ہو جائے گا مرکب اضافی. اوکے، تو یہ ہو گیا آپ کا تھرڈ مرکب ناقص. پھر آپ کا چوتھا مرکب ناقص کون سا ہے؟ علی بعض. علی حرف جر ہے، بعض اس کے بعد اسم جو ہے مجرور ہوا، ٹھیک ہے. یہ کہلائے گا شبہ الجملہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایک تلک الرسل مرکب ناقص، مرکب اشاری، بعضهم مرکب اضافی، علی بعض شبہ الجملہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے تینوں کی تینوں جو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، یہ آیت میں آ گئے 3 مرکب ناقص. اوکے، چلیے نیکسٹ آیت ہے قال اس نے کہا، قال اس نے کہا، ذالک ذالک وہ، ما جو، کننا ہم تھے، نبغی ہم تلاش کرتے تھے، ہم تلاش کرتے، نبغی ہم تلاش کرتے. اگر آپ اس کننا نبغی بولے تو ہم تلاش کرتے تھے، اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں. اولا اس نے کہا، ذالک وہ، ما جو، کننا ہم تھے، نبغی ہم تلاش کرتے. اوکے، تو یہاں پر اشارہ صرف ذالکہ کا استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی الف لام والا اسم نہیں ہے، تو ہم مشار الیہ نہیں بولیں گے اسے. نیکسٹ آیت ہے فذالک برہانی من ربک. اوکے، پھر ذالک، ذالک واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ ذالک کیا ہے گرلس؟ مثنیٰ ہے. اوکے، ویری گڈ. اور میل کے لیے ہے، فیمیل کے لیے ہے؟ مؤنث یا مذکر؟ مذکر. پھر ذالک وہ دو، برہانانی روشن دلیل، دو روشن دلیل. پھر ذالک وہ دو، برہانانی روشن دلیل ہے، دو روشن دلیل ہے.
मिर रब्बिका, रब्बिका जो है आपका फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी है। रब्बिका का तर्जुमा कैसा करेंगे? तुम्हारे रब की तरफ से। ओके, तुम्हारा रब, रब्बिका तुम्हारा रब, मिन से तुम्हारे रब की तरफ से। फिर ज़ालिका वो दो, बुरहानानी दो रोशन दलील है, मिर रब्बिका तुम्हारे रब की तरफ से। ओके, नेक्स्ट आयत है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका वो सब, अला हुदन, अब यहाँ पर हर्फ जर अला आया है। ओके, हुदन क्या है? हुदन कौन सी अरबी हालत में है? ये जो हुदन लफ्ज है ना, ये कौन सी अरबी हालत में है? यानी कि वो रफा में है, नसब में है, या जर में है? दन, दाल के ऊपर फतहतैन दिख रहे हैं और आप सब मजरूर क्यों बोल रहे हैं? दाल के ऊपर तो फतहतैन दिख रहे हैं ना? वेरी गुड, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। नसब में नहीं है वो, मैं आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोली। जैसे कि मूसा मबनी है, उससे पहले फी आ जाए, मैं बोलूंगी फी हर्फ जर, मूसा इसम मजरूर, यहाँ पर वो जर की हालत में है मूसा। इन द सेम वे, क्योंकि मूसा मबनी है, हुदन भी जो है मबनी है। ओके, हुदन भी मबनी है। अब यहाँ पर आला हर्फ जर आ गया, तो अब हुदन के दाल के ऊपर के फतहतैन देखिए, अब इसको नसब नहीं बोलना, ये मजरूर इसम है। ओके, क्योंकि आला हर्फ जर आ गया। ठीक है, तो उलाइका वो सब, अला हुदन हिदायत पर है, वो सब हिदायत पर है, मिर रब्बिहिम, मिन हर्फ जर है, रब्बी इसीलिए मजरूर हुआ, और रब्बी इसम मजरूर के अलावा और क्या पोजीशन लिया हुआ है? वो मुदाफ भी बना हुआ है, हिम मुदाफ इलैहि है। ओके, क्योंकि रब्बी मजरूर है इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? हम जाके हिम हो गया, क्योंकि रब्बी मजरूर है इसीलिए। रब्बी क्यों मजरूर है? हर्फ जर मिन की वजह से। ओके, ये सब चीजें आप लोग नोट करना। उलाइका वो सब, अला हुदन हिदायत पर है, मैं रब्बिहिम उन सब के रब की तरफ से, उन सब के रब की तरफ से, व और उलाइका वो लोग या वो सब, हुमुल मुफ्लिहूना। देखिए, अब यहाँ पर वो सब बोल दिया उलाइका, फिर हम आ रहा, फिर हम का भी मतलब वो सब ही है ना, तो एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है बात को। उलाइका वो सब, हम वो सब, हुमुल मुफ्लिहूना वो लोग ही जो है ना फलाह पाने वाले हैं, इस तरह से बोलिएगा। उलाइका वो सब, हम वो लोग, अल मुफ्लिहूना फलाह पाने वाले हैं। ओके, अल मुफ्लिहूना फलाह पाने वाले हैं। मैं फिर से एक इस आयत का बोल देती हूँ। उलाइका वो सब, अला हुदन हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम दो चीजों का मुरक्कब है, एक शिबुल जुमला और दूसरा मुरक्कब इदाफी। रब्बिहिम मुरक्कब इदाफी है ये वाला, और मिन, मिन रब्बी जो है शिबुल जुमला है। तो आप इसका पूरा तर्जुमा हम पढ़े ना, मुरक्कब इदाफी का भी लेफ्ट टू राइट करेंगे और शिबुल जुमला का भी लेफ्ट टू राइट करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आए कैसा कर तर्जुमा करेंगे, तो कॉमन चीज को जो याद रखिए, अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल किताब हामिदिन, तो मैं कैसा बोलूंगी? हामिद की किताब, फिल मस्जिदी मस्जिद में मस्जिद नहीं बोलूंगी, मैं मस्जिद में, इस तरह से। तो मिर रब्बिहिम, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए हम उसका तर्जुमा लेफ्ट टू राइट कर रहे, उन सब के रब की तरफ से। वाव अतफ है, और उलाइका वो सब, हम वो लोग, अल मुफ्लिहूना फलाह पाने वाले हैं। ओके, अब अल मुफ्लिहूना जम सालिम है, जम मुकस्सर है, क्या है? ओके, जम सालिम है, वेरी गुड। कौन सी हालत में है अल मुफ्लिहूना? क्या हालत नसब में है, जर में है, कौन सी हालत में है? रफा में है, वेरी गुड माशाअल्लाह। इसका नसब जर तो बोलिएगा मुझे।
इसका नसब जर बनाइए, कैसा होगा? वेरी गुड, मुफलिहीना। ओके, अगर मुझे इसको मुसन्ना बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? हालत रफा की मुसन्ना बोलेगा मुझे, रफा की मुसन्ना। रफा की मुसन्ना, वाहिद नहीं। मुफलिहुन, मुफलिहानी, आनी की साउंड ऐड कर दिए, मुफलिहुन मुफलिहानी। और उसकी नसब जर क्या होगी? हालत रफा मुफलिहानी। ओके, मुफलिहानी। आनी आइनी आइनी, मुफलिहाइनी, उसकी नसब और जर हो जाएगी। ओके, मुफलिहूना, ऊना इना इना, मुफलिहीना हो जाएगी नसब और जर। इस तरह से हर एक इसम को आप गौर करना, ठीक है? तो हर चैप्टर हमारे रिवाइज होते रहते। नेक्स्ट पेज 83। अय्यतियकुमा ज़ालिकुमा। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा कि ज़ालिकुम और ज़ालिकुमा, ज़ालिका हम पढ़े, लेकिन ये ज़ालिकुमा क्या है और ज़ालिकुम क्या है? ये जो है, ये दोनों भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, इन द लास्ट टू एग्जाम्पल ज़ालिकुमा ज़ालिकुम आर यूज्ड ऑल्दो द सेम लाइक ड्वेल एंड प्लूरल, दे आर सिंगुलर। क्या है? वो लोग सिंगुलर है, बट द प्रोनाउंस यूज्ड आर ड्वेल एंड प्लूरल। अब ये जब भी आप लोग आया इस तरह से ज़ालिकुम, अगर आप देखें तो आप समझिएगा कि ये जो है किसी को खिताब करने के लिए, यानी किसी को एड्रेस करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और अब यहाँ पर ज़ाली, ये जो ज़ा है वो आपको सिर्फ बचाएगा इशारा के बारे में। ज़ाली का के बजाय अब यहाँ पर कुम हो गया। अब ये कुम कौन सा है? दमीर का इस्तेमाल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या, ज़ालिका वो, कुम वो, सब तुम सब करेंगे। इसका तर्जुमा ऐसे नहीं करेंगे हम। कैसे करेंगे? वो जैसे ज़ालिकुम को हम सिर्फ और सिर्फ वो बोलेंगे, दैट, ठीक है? ज़ालिकुमा को भी हम सिर्फ वो बोलेंगे। कुमा ड्वेल की वाली दमीर है, तुम दो, लेकिन हम यहाँ पर उसका तर्जुमा तुम दो के का नहीं करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? बात को किसी की तरफ अगर आप मुखातिब है उनकी तरफ उसको तब मुतवज्जो कराने के लिए जो है ना यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ कुरान के से रिलेटेड है और ये अरबी नॉर्मल जबान में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? तो बस इस चीज को आप याद रख लीजिए, ज़ालिकुमा और ज़ालिकुम। यहाँ पर ज़ालिका के का जो का रिप्लेस होके कुमा और कुम की दमीर पे आ गया, और ये सिर्फ मुखातिब किसी को एड्रेस करना है आपको तो तब ये इस्तेमाल होता, लेकिन इसका तर्जुमा करते वक्त हम जो है ज़ालिका वो, कुमा वो, तुम दो नहीं करेंगे। इन द सेम वे ज़ालिका जो है वो हो जाएगा, फिर कुम वो, तुम सब हो जाएगा। वो तुम सब ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों का मीनिंग भी वो ही एज अ सिंगुलर आएगा, ठीक है? तो चलिए आयत को देखते हैं। अय्यतियकुमा, अन के, यतियकुमा आए तुम दोनों के पास। अब यहाँ पर कुमा जो ये है, तुम दोनों के पास, कुमा ड्वेल का कुमा कुम पढ़े थे ना, कि कुमा कुन्ना जो हमारे प्रोनाउंस थे अटैच्ड वाले, उसका मुखातब का है ये। अन के, यतियकुमा आए तुम दोनों के पास, ज़ालिकुमा वो, ओके, ज़ालिकुमा वो, मिम्मा उससे जो, मिम्मा मिन प्लस मा है, मिम्मा उससे जो, अल्लमनी, अल्लमनी सिखाया मुझे, अल्लमनी सिखाया मुझे, रब्बी मेरे रब ने, मेरे रब ने। अन के, यतियकुमा, यति अता यति से ये एक फेल है, ओके, कुमा मफूल भी ही हो जाएगा। ये तो इस चीज को छोड़ दीजिए क्योंकि हमने नहीं पढ़ा। इसका मीनिंग है आए तुम दोनों के पास। ज़ालिकुमा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के जैसा ज़ालिका की तरह इस्तेमाल होगा। किसी चीज को एड्रेस करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है ज़ालिकुमा और ज़ालिकुम का, ठीक है? तो वो
ذالکما وہ، مما من پلس حرف جر من پلس ما کا کمبینیشن ہے یہ، اس سے جو، علمنی یہ بھی فعل ہے ایک، اوکے، سکھایا مجھے، علمنی سکھایا مجھے، ربی میرے رب نے، ربی مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کا، ربن اور ہمارا ضمیر لگا یا، میرے رب نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت ہے ذالکم اللہ، ذالکم، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایڈریس کر رہے ہیں، وہ اللہ ہے، ربکم تم سب کا رب، تم سب کا رب، فاعبدوہ پھر تم سب عبادت کرو، ہو اس کی، فا پھر، اعبدو ہے یہ، اعبدو تم سب عبادت کرو، ہو اس کی، افلا کیا، فا پھر، لا نہیں، افلا کوشچننگ حمزہ ہے کیا، فا پھر لا نہیں، تذکرون تم سب نصیحت پاتے، تم سب نصیحت پاتے، ذالکم وہ، ذالکم اللہ وہ اللہ ہے، ربکم تم سب کا رب، فاعبدوہ پھر تم سب عبادت کرو اس کی، افلا کیا، فا پھر لا نہیں، تذکرون تم سب نصیحت پاتے، اوکے۔ تو یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے ذالکما اور ذالکم، یہ کسی کو ایڈریس کرنے کے لیے استعمال ہوتا اور اس کا میننگ واحد ہی ہے، حالانکہ اس کے بعد اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوا ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ اس طرح سے نہیں کریں گے، ہم اس کا ترجمہ واحد ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، واحد ہی کریں گے، اوکے۔ نیکسٹ آیتوں میں ہے ہا ہنا اور ہنالک، دیر اینڈ دین اس کا میننگ ہے، اور یہ بھی جو ہے نا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے فار پلیس اینڈ ٹائم۔ یہ جو ہے ہا ہونا اور ہنالکا کیا ہے کہ اب سپوز جب میرے کوئی درمیانی چیز ہے، نہ میرے زیادہ دور ہے، اوکے، نہ میرے زیادہ قریب ہے، نہ قریب ہے نہ دور ہے، بیچ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہ بولتے نا وہ وہاں ہے، اس طرح سے ہم جیسا بولتے عربی زبان میں، زیادہ وہ نہیں، زیادہ قریب نہیں، یہ بھی نہیں نہ وہ بھی نہیں، دونوں بھی نہیں، اس کے درمیانی کوئی چیز اگر ہو تو ہم وہ وہاں بولتے نا، وہ وہاں رکھا ہوا ہے بولتے، دیکھیے اس طرح سے، تو ہم یہاں پر ہنالکا اور ہا ہونا کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں رکھی ہوئی ہے اس طرح سے، درمیانی جگہ، درمیانی جگہ، نہ قریب ہے وہ اور نہ ہی بعید ہے وہ، درمیانہ جگہ پر رکھا ہوا ہے، اوکے۔ تو آپ ان کا استعمال کریں گے، یہ بھی ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، فا پھر، اذهب تم جاؤ، فا پھر، اذهب تم جاؤ، انت تم، وربک و عطف ہے، اور ربک تمہارا رب مرکب اضافی، تمہارا رب، فقاتلا تم دونوں لڑو، فا پھر، قاتلا تم دونوں لڑو، انا بے شک ہم سب، انا پلس نا ہے یہ، بے شک ہم سب، ہا ہونا یہیں پر فار پلیس یہ بتاتا ہے، اوکے، یہیں پر، قاعدون بیٹھنے والے ہیں، ہا ہونا یہیں پر بیٹھنے والے ہیں، اوکے، فا پھر، اذهب تم جاؤ، انت تم، و اور رب کا تمہارا رب، فقاتلو پھر تم دونوں لڑو، انا بے شک ہم سب، ہاں ہونا یہیں پر، قاعدون بیٹھنے والے ہیں، قاعدون جمع ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہے، کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟
قاعدون معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. اگر یہ معرفہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟ الف لام کے ساتھ ہوتا. اوکے ویری گڈ. الف لام کے ساتھ القاعدون. یہاں پر صرف ایک، اس آیت میں صرف ایک مرکب ہے، مرکب اضافی. اوکے نیکسٹ. ہنالک دعا زکریا، یہ ٹائم کو بتا رہا ہے. ہنالک وہیں پر دعا دعا کی زکریا، زکریا علیہ السلام نے. ہنالک وہیں پر دعا زکریا، دعا دعا کی زکریا، زکریا علیہ السلام نے. اوکے تو اس سے ہمارا چیپٹر ہو گیا فنش الحمدللہ. آئی ہوپ کہ آپ کو جو ٹیبل ہے دونوں قریب اور بعید کے لیے وہ یاد ہو گیا ہو. اور یہاں پر آپ کو نوٹ کرنے والی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذالکم جو ہے یہاں پر اٹیچ ہوا ہے، ذالکما کے لیے بھی جو ہے اٹیچ ہوا ہے لیکن ہم یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہم اس کو صرف اور صرف واحد کے جیسا ہی لیں گے. اور ہنالکا اور ہا ہونا وہ وہاں اس طرح جیسا ہم بولتے ہیں صرف ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز درمیانی چیز پر رکھی ہوئی ہو. تو یہ بھی جو ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. یہ دو نئی چیزیں تھی جو کہ آپ اس چیپٹر میں سیکھے. اور ٹوٹل اس چیپٹر میں آپ لوگ کیا کیا سیکھے؟ سب سے پہلے تو آپ اشارے سیکھے، واحد قریب اور بعید کے لیے کیا ہوتے ہیں، واحد اور مؤنث مثنی اور جمع دیکھے. اور ہم یہ پڑھے کہ واحد اور جمع والے مبنی ہوتے ہیں ویراز مثنی والے چینج ہو سکتے ہیں، یعنی کہ شکل چینج کرتے اپنی حالت نصب جر اور رفع میں. اور یہ ہم دیکھیں کہ اشارہ کے بعد کوئی معرب باللام والا اسم آ جائے تو وہ مرکب ناقص ہوتا ہے اور وہ کہلاتا ہے مرکب اشاری. اوکے یہ دیکھیں. اور اس کے بعد ہم آیتیں دیکھیں انڈیویجولی. اور اس کے بعد یہ نئی چیز تھی یہاں پر کہ کسی کو اگر ایڈریس کرنا ہو تو ذالکم اور ذالکما کا استعمال ہوتا. اور حالانکہ یہ ذالکا کے بجائے کم ریپلیس بھی ضمیر، لیکن ہم یہاں پر ضمیر کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، اس کو صرف واحد کی طرح ہی لیں گے وہ اس طرح سے لیں گے. اور جو ہے ہنالکا اور ہا ہونا ہوتا ہے جیسے کہ درمیانہ میں کوئی چیز لکھی ہو، وہ وہاں ایسا ہم کیجولی جیسا بولتے نا، نہ ہماری قریب والی چیز ہو نہ وہ بعید والی چیز ہو. تو اس طرح سے ہم یہ استعمال کرتے دو الفاظ. اور یہ بھی جو ہے آپ کے اشارے میں ہی آتے ہیں، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن میں ہی آتے ہیں فار پلیس ان ٹائم. اوکے چلیے تو یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ الحمدللہ چیپٹر. اس کے بعد چیپٹر جو 7 ہے آپ لوگ کا وہ ہے اسم الموصول. اسم الموصولی یہ کون سا مرکب دکھ رہا ہے آپ کو؟ اسم الموصولی. اس کا بھی دیکھیے ہر ایک چیپٹر کا جب نام ہوتا ہے نا تو وہ کس فارم میں ہے وہ بھی آپ لوگ یاد رکھنا. کس فارم میں ہے یہ اسم الموصولی؟ مرکب اضافی کے فارم میں ہے نا. مضاف اور مضاف الیہ. اسمن تھا، اسمن کی تنوین ہٹی اور نہ ہی الف لام، الاسم بھی نہیں ہوا، نہ ہی الف لام ہے نہ ہی تنوین ہے. تو مطلب یہ مضاف بنا، موصولی مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ بنا. ٹھیک ہے اوکے. تو اسم الموصول ریلیٹو پروناؤن کا مطلب کیا ہے؟ اوکے موصول کا مطلب ہے صلہ. صلہ کا مطلب یہ موصول جو ہے ایک ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے صلہ. صلہ کا مطلب ہے کنیکٹ کرنا، کنیکشن، چین. اوکے چین کیسی رہتی؟ ایک ایسا کڑی رہتی، اس کے اندر دوسری کڑی رہتی، پھر تیسری کڑی، وہ سب جوائن ہو کے ایک کمپلیٹ چین بنتا ہے نا. اب میں آپ سے پوچھوں چین پوری جوائنٹڈ ہے تو آپ بولیں گی ہاں. تو جیسا کہ چین ایک کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، جو کڑیاں کنیکٹڈ ہو کے چین بنتے ہیں، ان دا سیم وے اسم الموصول جو یہ جو اسم ہے وہ ایک جملے میں جو ہے کنیکشن پیدا کرتا ہے. اوکے اسم الموصول کیا ہے اگر میں سوال کروں تو آپ بولیں گی اسم الموصول جملے میں کنیکشن پیدا کرتا ہے، ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ میں کنیکشن پیدا کرتا ہے. کون؟ اسم الموصول. اسم الموصول صلہ ایک ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چین. ٹھیک ہے عربی زبان میں. اوکے تو اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے.
ओके, इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए ये चीज को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते कि ये चीज क्या है, और आगे तक भी लोग के पास बहुत कंफ्यूजन रहता। ठीक है, तो सिर्फ हम इस्मुल मौसूल क्या है वो आज देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम आए थे और उसके साथ दूसरी चीजें भी देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, क्विक रिवीजन देखिए, यहाँ पर हमने जो जुमले पढ़ लिए हैं, जो नाकिस वाले पढ़े हैं, वो टोटल हम बोले कि 4 होते हैं, जिसमें से हम 3 पढ़ लिए, शिबुल जुमला, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब इशारी। ये मुरक्कब तौसीफ़ी हमें पढ़ना है, अभी हमने नहीं पढ़ा। शिबुल जुमला में अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लीडर कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे? जवाब क्या है इसका? शिबुल जुमला में हु इज द लीडर? शिबुल जुमला में मुदाफ कहाँ से आ गया? हर्फ जर, हर्फ जर उसका लीडर होता है, और उसके बाद वाला वही है ना, हर्फ जर की वजह से तो उसके बाद वाला इसम मजरूर हुआ। जैसे कि हमने अभी देखा आला हुदन है, आपको दाल के ऊपर तो कंप्लीट सब दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको मंसूब नहीं बोलेंगे, वो मजरूर है। क्यों? क्योंकि हर्फ जर आला उससे पहले आ गया, उसका जो है असर दूसरे इसम पर है, इसीलिए यहाँ पर हर्फ जर आपका लीडर हुआ। नेक्स्ट, मुदाफ और मुदाफिले में कौन लीडर होता है? मुदाफिले नहीं, मुदाफ होता है। ओके, मुदाफ और मुदाफिले में मुदाफ लीडर होता है, क्योंकि इसके एराब की हलत से ही आप जो है दूसरे यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुब्तदा बना हुआ है, उसके हिसाब से आप खबर लाएंगी मुदाफ को देखकर। ओके, मुदाफिले की तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो मजरूर होता है, बस फिक्स्ड है उसका एराब। लेकिन मुदाफ का एराब चेंज हो सकता, ये हरत रफा नसब जर किसी में भी आ सकता, लेकिन मुदाफिले मजरूर होता है और ये लीडर होता है। ओके, कौन? मुदाफ आपका। नेक्स्ट, इशारा और मुशर्रह इलैहि में कौन लीडर होता है? इशारा लीडर होता है, मुशर्रह इलैहि नहीं। मुशर्रह इलैहि जिसकी तरफ इशारा किया गया, इशारा लीडर होता है, और इसके हिसाब से ही आप जो है मुशर्रह इलैहि की एराब वगैरह सब देखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद वाला मुरक्कब तौसीफी जो है हम इंशाअल्लाह जब पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बोलूंगी। ओके, चलिए। ओके, अच्छा। ओके, सिफत के बारे में तो आपने नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, इस्मुल मौसूल, इस्मुल मौसूल का मीनिंग क्या है? हम क्या पढ़े? इस्मुल मौसूल का मीनिंग वो है ऐसा इस्म जो कि कनेक्शन पैदा करे जुमले में, उसे हम इस्मुल मौसूल कहते हैं। ओके, कनेक्शन पैदा करना, उसका काम क्या है? कनेक्शन पैदा करना जुमले में आगे पीछे के अल्फाज से। इस्मुल मौसूल के बाद जो है एक चीज आती है जिसे कहते हैं सिलतुल मौसूल। क्या कहते हैं? सिलतुल मौसूली है ये, सिलतुल मौसूली, मौसूली। ओके, तो जब ये सिलतुल मौसूल आता है, इस्मुल मौसूल के बाद यहाँ पर प्लस का साइन है ना, उसके बाद आता है सिलतुल मौसूल। ये सिलतुल मौसूल 3 चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? या तो वो जुमलतुल इस्मिया हो सकता है, या शिबुल जुमला हो सकता है, या तो जुमलतुल फेलिया हो सकता है। अब इन दोनों में से हमने जुमलतुल इस्मिया पढ़ा, शिबुल जुमला पढ़ा, जुमलतुल फेलिया हमने नहीं पढ़ा। आपको जब वो आएगा इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, इस्मिया के बारे में भी इन डिटेल और देखेंगे, शिबुल जुमला के बारे में तो बहुत बार देखे, और जुमलतुल फेलिया के बारे में जब वो आएगा इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं बस कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करी, मैं क्या बोली कि इस्मुल मौसूल के बाद एक चीज आती है, उस चीज को कहते हैं सिलतुल मौसूली, सिलतुल मौसूल। और वो सिलतुल मौसूल के 3 पॉसिबिलिटीज है। ओके, क्या क्या है? जुमलतुल इस्मिया हो सकता है, वो शिबुल जुमला हो सकता है, वो जुमलतुल फेलिया हो सकता है। ये 3 चीजें हो सकती है सिलतुल मौसूल के लिए। ओके, अब क्या मैं इस्म मौसूल और सिलतुल मौसूल के कॉम्बिनेशन को मुरक्कब कह सकती हूँ? आंसर है नो। क्यों मैं नहीं कह सकती? क्योंकि सिलतुल मौसूल में ही कंप्लीट ताम चीजें आ रही हैं। ये जुमलतुल इस्मिया, जुमलतुल फेलिया, ये क्या है? ये ताम है। ओके, इसलिए हम इसको मुरक्कब नहीं कह सकते। नाकिस वाला, नाकिस का मतलब क्या है? हमने पढ़ा कि वो इनकम्प्लीट होता है।
ہے نا, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو اسی لیے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیے اسم الموصول کون سے ہیں. اسم الموصول ہم جیسا آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ مؤنث اور مذکر ہوتا ہے, واحد, جمع, مثنی اور جمع. اوکے, تو واحد کے لیے کیا ہے, مذکر کے لیے الذی, الذی واحد ہے, اللذانی جو ہے مثنی ہے مذکر کا, اللذینی, اللذانی آنی کی ساؤنڈ آئی رفع, آئینی کی ساؤنڈ آئی نصب اور جر, یہ ہو گیا. اوکے, ہر ایک چیپٹر انٹر ریلیٹڈ رہتا. اگر آپ کو واحد, مثنی اور جمع والا چیپٹر پکا نہیں ہے تو آپ آگے تک کنفیوز چلتی رہیں گی. ویسے ہی آنی, آئینی, آئینی کیا ہے, یہ اونا, اینا, اینا کیا ہے, تو پکا ہونا پڑتا ہر چیز میں. اوکے, تو چلیے, الذی فکسڈ ہے, مبنی ہے, ریڈ سے میں اس کو کرتی ہوں, اور الذین بھی فکسڈ ہے, مبنی ہے. مبنی کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیے, موسیٰ, عیسیٰ, جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں ہدن ایگزامپل. اوکے, وہ فکسڈ ہے. ہدن حالت رفع نصب جر میں ہدن ہی دکھے گا آپ کو. اس سے پہلے کہ آگے پچھلی چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ وہ رفع میں ہے, نصب میں ہے, جر میں ہے. جیسا کہ ہم نے علی ہدن ابھی دیکھا, علی حرف جر ہے, اس لیے ہم بولے کہ ہدن, حالانکہ دال کے اوپر فتحتین ہے لیکن وہ مجرور ہے. اسی طرح سے الذی جو واحد کے لیے ہے اور الذین جو جمع کے لیے ہے, یہ دونوں بھی فکسڈ ہے. اوکے, یہ دونوں بھی فکسڈ ہے, یہ دونوں بھی مبنی ہے. اوکے, اس کے آگے پیچھے کی چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی حالت میں ہے اور کیوں ہے, آگے جیسا آپ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. اوکے, whereas مثنی والے جیسا کہ ہم دیکھے تھے ہذا, ہذانی, ہذین ہوا تھا. in the same way الذی, اللذانی, اللذین, اللذانی آنے کی ساؤنڈ آئی تو یہ حالت رفع میں ہوا. اوکے, تو یہ حالت رفع میں ہوا, رفع, اللذین, اللذین نصب اور آپ کا جر ہو گیا. اوکے, پھر یہ ہو گئی مذکر کی بات. اب ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں. تو مؤنث میں کیا ہے, واحد کے لیے مؤنث کا کیا استعمال ہوتا ہے, صیغہ یعنی کہ اسم الموصول التی, التی استعمال ہوتا ہے. اوکے, اور جمع کے لیے کیا ہے, اللاتی یا اللائی, دو ہے اس میں. اوکے, اللاتی یا اللائی, یہ دونوں بھی فکسڈ ہے. واحد اور جمع والے مبنی ہے, فکسڈ ہے. اوکے, چینج کون سے ہوتے ہیں, جو مثنی والے ہیں. تو اب یہاں پر مثنی التی کا کیا ہو گیا, اللتانی. اوکے, اللتانی, گرین سے میں لکھتی ہوں, اللتانی حالت رفع میں ہے, اور اللتینی, اللتینی حالت نصب اور جر میں ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو کیا کریں گی, اس کا ترجمہ الذی, وہ جو, یا کبھی کبھی صرف وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اوکے, تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوا, الذی, وہ جو, یا کبھی کبھی صرف وہ جو ایک مذکر, اللذانی, وہ جو دو مذکر, اللذینی, وہ جو سب مذکر, اللتی, وہ جو ایک مؤنث, اللتانی, وہ جو دو مؤنث, اللاتی, وہ جو سب مؤنث. اوکے, وہ جو ہے اس کا میننگ ترجمہ. ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی خالی صرف اور صرف وہ کے میننگ میں بھی آتا ہے, یہ یاد رکھیے بات. اوکے, کوئی زیادہ آپ لوگ کو چیز, صرف اگر یہ ٹیبل یاد ہو گیا نا تو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے. کیسے یاد رکھنا ہے اس کو, واحد اور جمع والے فکسڈ ہے, الذی, الذین مذکر کے لیے, التی, اللتی, اللاتی یا اللائی, یہ ہے مؤنث کے لیے. اوکے, یہ دونوں فکسڈ ہے, تینوں حالتوں میں ان کی سیم شکل ہوتی ہے, الذی ہی رہیں گے وہ.
لیکن مصنع والے چینج ہوتے ہیں. اللذانی حالت رفع کے لیے ہے، اللذینی حالت نصب اور جر کے لیے ہے. ان دا سیم وے اللتانی مؤنث کے لیے ہے حالت رفع، اور اللتینی نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں. اور سب سے زیادہ قرآن میں استعمال الذین کا ہوا ہے، تقریباً 1000 بار اس کا استعمال ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، الذین وہ جو سب مذکر. اوکے، اس کے بعد الذی کا استعمال ہوا ہے. اوکے، اس کے بعد التی کا استعمال ہوا ہے. سیکنڈ پوزیشن پہ یہ ہے، تھرڈ پوزیشن پہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللاتی اور اللائی اور اللذانی یہ مصنع والے استعمال ہوئے، بہت کم. اللہ تعالیٰ نے صرف 4 اور 5 پر کچھ استعمال ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ یاد رکھیے. الذین بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے وہ جو سب مذکر. اوکے، الذی وہ جو ایک مذکر، التی وہ جو ایک مؤنث، اللاتی یا اللائی وہ جو سب مؤنث. اس طرح سے اس کا میننگ آتا. اوکے، تو یہ ٹیبلر فارم میں آپ کو کیا یاد رہنا؟ پہلے تو ٹیبلر فارم پورا یاد رہنا. مذکر کے لیے الذی، اوکے، واحد ہے وہ جو ایک مذکر. اللذانی وہ جو 2 مذکر. یہ جو ہے نا اپنی شکل چینج کرتا ہے، اللذانی اللذینی اللذینی بھی ہو سکتا ہے رفع نصب جر کے لیے. اور الذینہ جو ہے آپ کا جو جمع والا ہے وہ فکسڈ ہے، وہ جو سب مذکر. اب نیکسٹ مونس کے لیے آئیں گے ہم. اللتی، اللتا، اللاتی اور اللائی یہ بھی فکسڈ ہے. اوکے، چینج کیا ہو سکتا؟ اللتانی سے اللتینی ہو سکتا. اوکے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ اس کا میننگ آپ کو یاد رکھنا، اور کون سے مبنی ہے اور کون سے معرب ہے. معرب کا مطلب کیا ہے؟ معرب چینج ہو سکتے، جس کے اعراب چینج ہو سکتے، دکھنے میں شکل میں آپ کو دکھ رہا ہو کہ وہ چینج ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ کہلاتے ہیں معرب. اوکے، معرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہم وہ یہ بھی دیکھیں معرب کو اور کیا بولتے ہیں. منصرف. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک. معرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ منصرف. منصرف، معرب اینڈ منصرف آر سیم. چلیے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہو اور آپ اس کو یاد کر لیں گی انشاءاللہ. آپ کے پاس پورا 1 ہفتہ ہے، اچھے سے بیٹھ کے اس کو دیکھیے اور اس کے نوٹس بنائیے اور اس ٹیبل کو یاد کریے. اچھا، یہ اگر کسی کو انگلش والا ٹرانسلیشن چاہیے ہوگا تو یہاں پر ہے، جو آپ کی کتاب سے ہی لیا گیا ہے. الذی کا میننگ ہوتا ہے the one who، that one who، that one which. تو یہاں پر that one who کیوں ہو رہا ہے انگلش میں اور that one which کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی عاقل کی طرف ایڈریس کر رہی ہیں تو آپ اس کو بولیں گے that one who. الذی اگر آپ نے کسی عاقل کی طرف وہ جو ایک مذکر کہا ہے، وہ مذکر جو ہے اگر عاقل ہے تو آپ انگلش میں ترجمہ that one who کریں گے، کیونکہ عاقل کے لیے ہو استعمال ہوتا. اور وچ کب آپ استعمال کریں گے؟ جب آپ غیر عاقل کی طرف اشارہ کریں گے تو وچ کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، بس یہ انگلش میں ایک ڈفرینس ہے. اور تو ہم نے دیکھا کہ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللائی اور اللاتی دونوں بھی استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیے، اوکے، اللائی اور اللاتی دونوں بھی ہیں یہاں پر. اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کیا اسم الموصول معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ ہوتے تو آپ کیا بولیں گے؟ اسم الموصول کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. شور کس طرح سے معرفہ ہے؟ ہم جب سٹارٹنگ کیٹیگریز پڑھے تھے، اوکے، تو اس میں دیکھے تھے معرفہ والے اسم کے کیٹیگریز میں ہم دیکھے تھے کہ اسم الموصول بھی اس میں ہے نا، اور یہ معرفہ ہے. اور آپ کا جواب بھی صحیح ہے کہ اس میں الف لام بھی لگا ہوا ہے نا.
तो ये मारिफा सब है। ओके, मारिफा अस्मा है। ठीक है, चलिए अब इस्मुल मौसूल जब हमने कहा कि ये हायत रफा नसब जर में भी आ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये आज समझाए तो कुछ ज्यादा हो जाएगी हमारी क्लास इंशाल्लाह। हम ये जो है ना नेक्स्ट वीक देखेंगे। आप आज जो है ये याद रखें कि आपको ये टेबल करना है। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये टेबल करना है पूरा याद। ओके, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती या अल्लाई, ये वाला टेबल आपका पूरा होमवर्क करना है आपको मीनिंग्स के साथ। इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है, ये करिएगा और इस टेबल को लिखने के साथ साथ याद भी करिए। ओके, ये आपका होमवर्क है और इस स्लाइड को भी मैं भेज दूंगी। आपको याद रखना है इस्मुल मौसूल का मीनिंग क्या है कि ऐसा ऐसा जो कनेक्शन दे, और उसके बाद सिलतुल मौसूल आता है। ये जो है जुमलतुल इस्मिया, शिबुल जुमला या जुमलतुल फेलिया हो सकता है। तीनों में से कोई एक चीज ये हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड और ये वाला आपको कंप्लीट टेबुलर फॉर्म बनाना है। ये दो आपके होमवर्क हुए। और पिछले लेसन में से हमने आयत नहीं की थी ना इसकी, तो पेज 79 की आयतें कर लीजिएगा। ओके, हादिही उम्मतुकुम, यहाँ से और यहाँ तक, मौतिहा तक सिर्फ थोड़ी सी आयतें हैं। 1 2 3 4 5, 5 आयतें हैं। ये 5 आयतें लिखिएगा। ओके, ये पिछले लेसन में से आपका होमवर्क है। और उसके बाद जो हमने देखा आज वाले न्यू लेसन में से, लेसन नंबर 7 में से आपको वो टेबुलर फॉर्म करना है। और उसके बाद जो है ये वाली स्लाइड में शेयर करती हूँ, ये वाली स्लाइड भी आपको लिखना है कि सिलतुल मौसूल 3 चीजों में आ सकता है। ओके, और इससे रिलेटेड चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो आपके वास्ते ये चैप्टर आसान होगा, वरना फिर ये ऐसे ही कच्चा पक्का चलते रहेगा। ओके, चलिए तो हम करते हैं हमारी क्लास को एंड। अगर किसी को सवाल है तो हैंड रेज करिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके।